গুড আফটারনুন স্টুডেন্টস। আজকে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম ক্লাসে আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে সিস্টেম কল। সিস্টেম কল নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাশন করব। সো আমরা যে রিসোর্স থেকে প্রতিটা ক্লাসেই আলোচনা করি সেখান থেকে আমরা আজকে আসছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই সাইট থেকে আমরা সবসময় দেখি আমাদের ক্লাস নোটসগুলি। তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা জানবো যে সিস্টেম কল বিষয়টা কি। System call is a method for a computer program to request a service from the kernel of the operating system on which it is running. Okay, আমি আরেকবার বলি, system call. What is system call? System call is a method for a computer program to request a service from the kernel of the operating system on which it is running. And a system call is a method of interacting with the operating system via program. মানে এটা একটা হচ্ছে মেথড যেটা কি করছে, প্রোগ্রামের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করাচ্ছে ওএস কে। And a system call is request from computer software to an operating system's kernel. অপারেটিং সিস্টেমের যে কোর সেটাকে কার্নেল বলা হয়। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে হোয়াট ইজ কার্নেল, আমাদের প্রিভিয়াস ডিসকাশনের মধ্যে আলোচনা করেছি আমরা। And API বিষয়টা কি? অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইন্টারফেস। আমরা সচরাচর API ওয়ার্ডটাকে শুনি। API এর ফুল ফর্ম হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইন্টারফেস, যেই প্রোগ্রাম ইন্টারফেসের মধ্যে একটা অ্যাপ্লিকেশনকে রান করা হয়। সো API connects the operating system functions to the user program and it acts like a link between the operating system and a process. মানে এটা একটা লিংক তৈরি করে যেটা অপারেটিং সিস্টেম এবং প্রসেসের মধ্যে, allowing the user level program to request operating system services, and the kernel system can only be accessed when system calls. System calls are required for any programs that use resource. তো মানে যে রিসোর্স ইউজ করে এরকম যে কোনো প্রোগ্রামেরই সিস্টেমকে কল করার প্রয়োজন হয়। তার মানে সিস্টেমকে কল করে সে রিসোর্সটাকে ইউজ করে। How are system call made? System call আমরা কিভাবে তৈরি করি? When a computer software needs to access the operating system's kernel, it makes the system call. Okay? When the computer software needs to access the operating system's kernel যে আছে সেটাকে যখন অ্যাক্সেস করতে চায় তখন এই সিস্টেম কলের প্রয়োজন হয়, and it makes the system call. The system call uses an API to expose the operating system's service to the user program, and it is the only method to access the kernel system. All programs or processes that require resources for execution must use system call, as they serve as an interface between the operating system and the user programs. Below are some examples how a system call varies from user function. So এই এক্সাম্পলগুলি আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি, ফার্স্ট আমরা বলছি যে a system call function may create and use kernel process to execute the asynchronous processes, and next হচ্ছে a system call has greater authority than a standard subroutine, and a system call with a kernel mode privilege executes in the kernel's protection domain, and system call are not permitted to use shared libraries or any symbols that are not present in the kernel protection domain, and lastly the code and the data for the system call are stored in the global kernel memory. Why do we need system call in operating system? আমাদের সিস্টেম কলটাকে কেন দরকার অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে সেই বিষয়টাকে যদি আমরা একটু পয়েন্ট আউট করি, তাহলে there are various situation when you must require system call in the operating system. Following are the situations as follows. Like হতে পারে এরকম যে it must require when a file system wants to create or delete a file. যখন আমাদের কোনো একটা ফাইলকে ক্রিয়েট বা ডিলিট করার প্রয়োজন হবে তখন এই সিস্টেমকে কল করার প্রয়োজন হয়, কারণ সিস্টেমের কার্নেলের ভিতরেই এই পারমিশনগুলি থাকে যেটার মাধ্যমে আমরা ফাইলকে হচ্ছে নতুন ফাইলকে ক্রিয়েট করতে পারি অথবা এক্সিস্টিং কোনো ফাইলকে আমরা ডিলিট করে দিতে পারি। And network connection requires the system call to sending and receiving packet data. তো আমরা বুঝতেই পারছি, এক্সপ্লেন করার প্রয়োজন মনে হয় নাই এটা।
and third হচ্ছে if you want to read or write a file you need to system calls. যখন আমরা কোনো ফাইলকে রিড বা রাইট করতে চাই তখন আমাদের সিস্টেম কল লাগবে, and if you want to access hardware devices including printer, scanner, etc. you need a system call, and system call are used to create and manage new processes. এই বিভিন্ন সময়ে আমাদের সিস্টেম কলগুলিকে প্রয়োজন হয়। তো আমরা সিস্টেম কলের উপরে আরেকটু ডিটেইলসে দেখব, জন্য একটা প্রিলোডেড ভিডিও আছে, আমরা সেটাকে দেখছি, তারপরে আমরা এখানে আসবো ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিস্টেম কলস নিয়ে আমরা তারপরে ডিসকাস করছি। তো ফার্স্টে সিস্টেম কলকে দেখার জন্য আমরা এখান থেকে আমরা একটু দেখি। Just a second. So system call, system program and system boot এটা সম্পর্কে আমরা একটু ডিসকাশন করব। ফার্স্টে দেখি যে সিস্টেম কল কি জিনিস। System call provides an interface to the service made available by an operating system. তো একটু আগে আমরা আগের ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছি যে অপারেটিং সিস্টেম হার্ডওয়্যারের যে ফাংশনালিটিগুলো থাকে সেই ফাংশনালিটিগুলোকে মডিউল আকারে বা বিভিন্ন ফাংশনের থ্রুতে অপারেটিং সিস্টেমকে প্রোভাইড করে। তো সেই মডিউলগুলো কি বলে সিস্টেম কল। সো সিস্টেম কল অ্যাকচুয়ালি একটা ধরনের ইন্টারফেস প্রোভাইড করে, যে ইন্টারফেসের থ্রুতে আমার ইউজার অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো থাকবে সেই ইউজার অ্যাপ্লিকেশনগুলো অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন সার্ভিস সে অ্যাক্সেস করতে পারবে বা ইউজ করতে পারবে। সো দিস কলস আর জেনারেলি অ্যাভেলেবল অ্যাজ রুটিনস। সো রুটিন বলে একটা কনসেপ্ট আছে অপারেটিং সিস্টেমে। তো এই সিস্টেম কল যে জিনিসগুলো আছে, সিস্টেম কলগুলোকে আমরা বলতে পারি এগুলো আসলে এক ধরনের ফাংশন, ডিফাইন্ড ফাংশন। সো এই ফাংশনগুলো রুটিন আকারে থাকে অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে, এবং এইগুলো লেখা হয় সি অর সি প্লাস প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজে, আর কিছু লো লেভেল টাস্ক আছে যেগুলো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়। তো সাম আপ করলে আমরা যেটা বলতে পারি সিস্টেম কল হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের সেই ফাংশনালিটিগুলো বা সেই মডিউলগুলো যেগুলো আমার কম্পিউটার সিস্টেমের যে বা হার্ডওয়্যারগুলোর যে ফাংশনালিটিগুলো আমার ইউজার অ্যাপ্লিকেশনকে উপরের লেভেলে প্রোভাইড করার কথা সেগুলো প্রোভাইড করার একটা স্কোপ করে দেয়। তো এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, একটা খুবই সিম্পল এক্সাম্পল, যে একটা টাস্ক কমপ্লিট করতে হবে। টাস্কটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম তাকে কপি করতে হবে ফ্রম এ ফাইল টু অ্যানাদার ফাইল। তার মানে একটা ফাইল থেকে আরেকটা ফাইলে জাস্ট একটা কন্টেন্ট কপি করব। এই প্রোগ্রামটা আসলে কিভাবে অপারেটিং সিস্টেম এক্সিকিউট হবে। তো প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দুইটা ফাইলের নাম ইনপুট নিতে হবে, যে কোন ফাইল থেকে কোন ফাইলে আমরা কন্টেন্ট চেঞ্জ করতে চাই। তো এইটুকু কাজ করার জন্য যে দুইটা ফাইলের নাম আমরা নেম ইনপুট নিব, এইটা করার জন্য কি কি করতে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমকে। অ্যাকোয়ার ইনপুট ফাইল নেম, সে অ্যাকোয়ার ইনপুট ফাইল নেমের জন্য তাকে দুইটা কাজ করতে হচ্ছে। সে একটা প্রম্পট দেখাবে স্ক্রিনে যে ফার্স্ট ফাইলের নামটা দাও, দেন হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট দ্য ইনপুট, তারপর হচ্ছে যে ইনপুটটা দিল সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। সেম গোজ ফর দ্য সেকেন্ড ফাইল, সে প্রম্পট দেখাবে, দেন ওই ফাইলটার নাম দেখাবে। সো এখানে চারটা ছোট ছোট কাজ করতে হচ্ছে। দেন কি করবে, সে ওপেন দ্য ইনপুট ফাইল এন্ড ক্রিয়েট দ্য আউটপুট ফাইল, দুইটা কাজ করতে হচ্ছে। সো এখানে দুইটা ছোট কাজ, যে একটা ফাইলকে ওপেন করতে হবে, যদি ফাইলটা এক্সিস্ট না করে আপলোড করবে, আর একটা ফাইল
আউটপুট ফাইল ওটাকে ক্রিয়েট করতে হবে, যদি ফাইলটা এক্সিস্ট করে তাহলে অ্যাবোর্ট, কারণ ওই ফাইলটা আমরা নতুন করে ওভাররাইট করতে চাচ্ছি না। আচ্ছা, তারপরে স্টেপটা হবে কি, যে রিড ফ্রম ইনপুট ফাইল অ্যান্ড রাইট ইনটু আউটপুট ফাইল। সো এখানে একটা লুপ হচ্ছে, লুপের মধ্যে সেম কাজ মাল্টিপল টাইমস হচ্ছে। কাজটা কি, একটা হচ্ছে রিড ফ্রম ইনপুট ফাইল দেন রাইট টু আউটপুট ফাইলস। আমি হয়তো ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার রিড করছি, ওই ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টারই আমি আমার আউটপুট ফাইল আবার রাইট করছি। সো এখানে দুইটা কাজ হচ্ছে ছোট ছোট। দেন এটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, সবার শেষে আমরা ক্লোজ দ্য ফাইল। তো আমরা চাই যে আউটপুট ফাইলটাকে এতক্ষণ ধরে আমরা ওপেন করে রেখেছিলাম, সেই ফাইলটাকে ক্লোজ করতে হবে। তারপরে এই টাইপের কিছু মেসেজ কাজ করতে হবে, যে রাইট কমপ্লিশন, দেন মেসেজ টু স্ক্রিন, স্ক্রিনে দেখাবে এটা, দেন টার্মিনেট দ্য প্রোগ্রাম। সো এখানেও বেশ কিছু কাজ করতে হচ্ছে। সো তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটা ছিল একটা খুবই সিম্পল একটা টাস্ক, যে একটা ফাইলের কন্টেন্ট আমি আরেকটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করে সেই ফাইলে পেস্ট করব, কপি পেস্ট। বাট এই ছোট কাজটা করার জন্যই আমার অপারেটিং সিস্টেমকে অনেক বেসিক স্টেপ পার করে আসতে হচ্ছে। সো এই যে বেসিক স্টেপগুলো বা এই ফাংশনালিটিগুলো, এগুলোই হচ্ছে একটা সিস্টেম কল, যেগুলো অপারেটিং সিস্টেমের থ্রুতে হার্ডওয়্যার প্রোভাইড করে আমাদের ইউজার অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে বা এই প্রোগ্রামটাকে। তো এটা কিভাবে প্রোভাইড করে, যে আমাদের অপারেটিং সিস্টেমে এরকম একটা ইন্টারফেস থাকবে, যেটাকে আমরা বলবো সিস্টেম কল ইন্টারফেস। সো এই সিস্টেম কল ইন্টারফেসটার কাজ কি, যখনই আমার ইউজার অ্যাপ্লিকেশনের কোনো একটা স্পেসিফিক টাইপ অফ সিস্টেম কলকে দরকার হচ্ছে বা একটা স্পেসিফিক টাস্ক কমপ্লিট করতে হচ্ছে, তখন সে ওই রিকোয়েস্টটা এই ইন্টারফেসকে জানায় যে আমার এখন এটা দরকার, এই রিকোয়েস্টটা সে জানাবে। এই রিকোয়েস্টটা জানানোর পরে এই ইন্টারফেসটা কি করবে, এই ইন্টারফেসের কাছে এরকম একটা টেবল থাকবে, যেই টেবিলের মধ্যে আমার সিস্টেমে যতগুলো, মানে আমার অপারেটিং সিস্টেমে যতগুলো সিস্টেম কল আছে সবগুলো লিস্ট করা আছে। তো এই লিস্ট থেকে ও যেটার জন্য রিকোয়েস্ট করলো, যে সিস্টেম কলটা রিকোয়েস্ট করলো, সেই সিস্টেম কলটা আসলে কোথায় তার ডেফিনিশনটা বা ইমপ্লিমেন্টেশনটা লেখা আছে, লাইনস অফ কোড ফর দ্যাট ফাংশন, সেটা এখানে পয়েন্ট করা থাকে। সো ওইটা এই টেবিল থেকে সেই ইনফরমেশনটা নিয়ে ওইটার ইমপ্লিমেন্টেশন এসে যাবে। অ্যান্ড এই সিস্টেম কলটা যে কাজ করার কথা, সে এখান থেকে কাজগুলো করবে। অ্যান্ড এই কাজ করার পর যদি কোনো কিছু রিটার্ন করতে হয়, যদি ফাংশনটা কোনো কিছু রিটার্ন করে, দেন সেইটাকে সিস্টেম কল ইন্টারফেসে রিটার্ন করবে। অ্যান্ড ফ্রম দিস সিস্টেম কল ইন্টারফেস দ্যাট রিটার্ন ভ্যালু উইল গো টু দ্য ইউজার অ্যাপ্লিকেশন। সো একটা জিনিস আমরা ভালো করে খেয়াল করি এখানে, তাহলে আমরা সেই প্রোটেকশনটা আমরা দেখতে পাবো। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ইউজার মোড আছে, একটা কার্নেল মোড আছে। সো নর্মালি যখন ইউজার অ্যাপ্লিকেশন এক্সিকিউট হচ্ছে, তখন সেটা ইউজার মোড অ্যাপ্লিকেশন এক্সিকিউট হচ্ছে। আর যখনই সেটা একটা সিস্টেম কলকে কল করছে, তখনই মোডটা চেঞ্জ হয়ে কার্নেল মোডে যায়। সো দ্য বটম লাইন ইজ, সিস্টেম কলগুলো যখন এক্সিকিউট হবে, দ্যাট উইল বি এক্সিকিউটেড ইন কার্নেল মোড, যাতে করে কোনো ধরনের এরর বা প্রোটেকশনের প্রবলেম না হয়। সো এগেইন যখন সিস্টেম কলটার কাজ শেষ হয়ে যাবে, দ্য ফাংশন উইল রিটার্ন দ্য ভ্যালুজ, দ্য ভ্যালু উইল গো টু দ্য ইউজার অ্যাপ্লিকেশন, অ্যান্ড দেন আবার ইউজার মোডে এক্সিকিউশন হবে। সো দিস ইজ দ্য ফাংশনালিটি অফ সিস্টেম কল ইন্টারফেস। তো system call interface is like someone who knows everyone, right? So if this person or the user application or কিছু দরকার হয়, সে একে জানায়, and ওই হচ্ছে ওর হয়ে পুরো কাজটা কমপ্লিট করে ওকে রেজাল্টটা জানাই দেয়। সো দিস ইউজার অ্যাপ্লিকেশন ডাজন্ট নো যে এই কাজটা আসলে কিভাবে হয়েছে, এটা অপারেটিং সিস্টেম নিজেই করে দেয়। ও শুধু এটাকে কল করে, অ্যান্ড এটার রেজাল্ট যেটা আসে সেটা সে পেয়ে যায় অপারেটিং সিস্টেমের কাছ থেকে। সো দিস ফিচার ইজ অ্যাভেলেবল থ্রু সিস্টেম কল ইন্টারফেস। তো আমরা যদি দেখি যে বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম কল আছে, সো প্রত্যেকটা সিস্টেম কলের নিশ্চয়ই কোনো ফাংশনালিটি আছে। সো এখানে কিছু সিস্টেম কলের জাস্ট নেম দেওয়া হলো। তো
সিস্টেম কলগুলো আছে, এই সিস্টেম কলগুলো এগুলো হচ্ছে প্রসেস কন্ট্রোল রিলেটেড, মানে এগুলো ছাড়াও আরো অনেক সিস্টেম কল আছে, এখানে জাস্ট ইম্পর্টেন্ট অর মেনশন করার মতো দুই তিনটা সিস্টেম কলের নাম এখানে দেওয়া হলো। যেমন একটা সিস্টেম কল হচ্ছে ক্রিয়েট প্রসেস, যেটা প্রসেস ক্রিয়েট করে, দেন এক্সিট প্রসেস, ওয়েট ফর সিঙ্গেল অবজেক্ট, ঠিক এটারই কারেসপন্ডিং সিস্টেম কল যেটা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম অ্যাভেলেবল, ওটা হচ্ছে ফর। ঠিক এটারই সেম সিস্টেম কল লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে এক্সিট নামে অ্যাভেলেবল, ঠিক এটার সিস্টেম কল লিনাক্সে ওয়েট নামে অ্যাভেলেবল। সো এখানে হচ্ছে ডিফারেন্ট ফাংশনালিটি প্রোভাইড করে ওই সিস্টেম কলগুলোর নাম দেওয়া হলো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এবং লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের জন্য। এদের হয়তো কাজগুলো সেম, বাট অপারেটিং সিস্টেম ভ্যারিয়েন্স ডিফারেন্সের উপর বেস করে ওদের নামগুলো ডিফারেন্ট, দ্যাটস আ ফ্যাক্ট। সো এখানেও বেশ কিছু এরকম সিস্টেম কলের নাম দেওয়া আছে, এগুলো হচ্ছে ইনফরমেশন মেইনটেনেন্সের জন্য কাজে লাগে, দেন হচ্ছে কিছু কমিউনিকেশনের জন্য কাজে লাগে, দেন হচ্ছে কিছু প্রোটেকশনের জন্য কাজে লাগে। সো এই ফাংশনগুলো আসলে কারেসপন্ডিং সেম কাজ করে, উইন্ডোজের একটা উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্ম, একটা লিনাক্স প্ল্যাটফর্মে কাজ করে। সো এরপরে যদি আমরা দেখি সিস্টেম প্রোগ্রাম নামে কিছু প্রোগ্রাম আছে। তো এই সিস্টেম প্রোগ্রাম জিনিসগুলো কি? System program, they are also known as system utilities, provide a convenient environment for program development and execution. So system program টা আসলে হচ্ছে one kind of program, আমরা যদি এটাকে হায়ারার্কিতে এইভাবে দেখাই, যে আমরা জানি হচ্ছে সবার নিচে ছিল হার্ডওয়্যার, দেন হার্ডওয়্যারের উপরে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম, রাইট? সো অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে কার্নেলস গুলো আছে, দেন আমরা জানতাম হচ্ছে এই অপারেটিং সিস্টেমকে ইউজ করে ইউজার অ্যাপ্লিকেশন আর বলতে পারি আমরা ইউজার প্রোগ্রাম। বাট এই ইউজার প্রোগ্রামের মধ্যেও আরেকটা লেয়ার আমরা এখানে ক্রিয়েট করতে পারি যেটা অপারেটিং সিস্টেমের ঠিক উপরে, দিস আর কল্ড সিস্টেম প্রোগ্রামস। সো এই সিস্টেম প্রোগ্রামগুলো আসলে কি করে? এই সিস্টেম প্রোগ্রামগুলো আসলে এই ওএস এর কার্নেলগুলোকে ইউজ করে আরেকটু উপরের লেভেলে বা আরেকটু আরো কি বলা যায় আরো ইজি ওয়েতে কনফিগার করে দেয় এই ইউজার অ্যাপ্লিকেশনগুলো যাতে এক্সিকিউট করতে পারে। সো এই সিস্টেম প্রোগ্রামগুলোরও ডিফারেন্ট ধরনের ফাংশনালিটি থাকতে পারে। তারা ফাইল ম্যানেজমেন্টে হেল্প করে, স্ট্যাটাস ইনফরমেশন, ফাইল মডিফিকেশন, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট, প্রোগ্রাম লোডিং, এক্সিকিউশন, কমিউনিকেশন, ব্যাকগ্রাউন্ড সার্ভিস। তো এই ধরনের সার্ভিসগুলোতে আসলে প্রোভাইড করে সিস্টেম প্রোগ্রাম। তো আমরা যদি এরকম একটা সিস্টেম প্রোগ্রামের একটা এক্সাম্পল হিসেবে যদি আমরা নিতে চাই, আমরা এরকম বলতে পারি যে ফর এক্সাম্পল জাভা, আমরা যদি জাভা কোড এক্সিকিউট করতে চাই, নিশ্চয়ই আমাদের অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে জাভা সি যে বলে যে এনভায়রনমেন্ট বা জাভার যে আইডি এনভায়রনমেন্ট আছে সেটা আমাদের সেট আপ করা লাগে, রাইট? তো ওই কম্পাইলার যদি এখানে না থাকে, আমার অপারেটিং সিস্টেমে আমি ইনস্টল করে না থাকি, তাহলে কিন্তু আমার জাভা কোড রান করবে না। তো ইন দ্যাট কেস আমি ওই জাভা সি অথবা আমি সেই প্রোগ্রামটা যেটার জন্য হচ্ছে আমার জাভা কোড এক্সিকিউট করছে, সেই প্রোগ্রামটাকে আমি বলতে পারি সেটা একটা সিস্টেম প্রোগ্রাম, যেটা আমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সাপোর্ট করছে। সো এই ধরনের কিছু প্রোগ্রাম থাকে যেটা আদার ইউজার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে বা ইউজার প্রোগ্রামকে আরো কনভিনিয়েন্টলি এক্সিকিউট করতে হেল্প করে, সেই প্রোগ্রামগুলোকে আমরা বলবো সিস্টেম প্রোগ্রাম। দেন সিস্টেম বুটিং বলে একটা কনসেপ্ট আছে, যেটা আমরা আগে দেখেছি যে বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম। বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামের কাজ কি? যে আমরা জানি যে প্রথমেই মানে একটা অপারেটিং সিস্টেম মানেই হচ্ছে কার্নেলস, কালেকশন অফ কার্নেলস, যে কার্নেলগুলো বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করে। এখন কার্নেলগুলো তো আসলে এক ধরনের কোড, রাইট? তো
প্রথমে যখন আমরা একটা প্রোগ্রামকে বা একটা সিস্টেমকে বুট করি, বুট মানে হচ্ছে আমরা স্টার্ট করি, তখনই কিন্তু আমার অপারেটিং সিস্টেম বা হার্ডওয়্যার কিন্তু জানে না যে আমার কার্নেলের কোডগুলো কোথায় লেখা আছে। কার্নেলের কোড মানে সিস্টেম কল আমরা বলতে পারি। তো সেগুলো আসলে কোথায় লেখা আছে মেমোরির বা ডিস্কের কোথায় আছে সেটা কিন্তু আমরা জানি না। দ্যাটস ওয়াই আমাদের আরেকটা প্রোগ্রাম, একটা খুবই ছোট প্রোগ্রাম, শর্ট প্রোগ্রাম, সেটা আমার স্টার্ট একদম শুরুতেই এক্সিকিউট করতে হয় যখনই আমি একটা সিস্টেমকে বুট করি। তো সেই প্রোগ্রামটাকে আমরা বলি বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম। সিস্টেম বুটিং মানে হচ্ছে সেই বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করা। সো লেটস সি হোয়াট ইট সেজ, when power initialized on system, execution starts at a fixed memory location. সো এই ফিক্সড মেমোরি লোকেশনটাকে এটা রমে থাকে বা ইপি রমে থাকে। এই ফিক্সড মেমোরি লোকেশনে আমার বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা লেখা থাকে। সো এটা কেন লাগে? অপারেটিং সিস্টেম মাস্ট বি মেড অ্যাভেলেবল টু হার্ডওয়্যার so that hardware can start. So a small piece of code that is called bootstrap loader stored in ROM locates the kernel, loads it into memory and starts it. So এই যে কাজগুলো করবে, এই কাজগুলো করার জন্য আমার একটা প্রোগ্রাম লেখা থাকে যেটাকে আমরা বলছি পিস অফ কোড। সো সেই প্রোগ্রামটাকে স্টার্ট করতে হয়, দ্যাট ইজ কল্ড সিস্টেম বুটিং। সো মাঝে মধ্যে বলে sometimes it is a two-step process where the boot block at fixed location loaded by ROM code which loads the bootstrap loader from the disk. সো মাঝে মধ্যে এটা টু-স্টেপ প্রসেস হতে পারে যে এই পিস অফ কোডটা ডিরেক্ট এখানে না থেকে এখানে ইনফরমেশনটা থাকলো যে ওই কোডটা আসলে কোথায় আছে, দেন ওই কোডটা এক্সিকিউট হয়, তারপর ওই কোডের থ্রুতে বাকি জিনিসগুলো মানে হচ্ছে এই যে কার্নেল লোড বা মেমোরি যা শাইন স্টার্ট করে এই কাজগুলো হয়। সো এখানে একটা বুটস্ট্র্যাপ লোডার একটা কমন আছে, সেটা হচ্ছে গ্রাফ। এই বুটস্ট্র্যাপটাকে এই প্রোগ্রামটা লোড হয় বা এক্সিকিউট হয় যখনই আমরা একটা লিনাক্স প্রোগ্রাম, লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম স্টার্ট করি বা বুট করি। সো ইট অ্যালাউ সিলেকশন অফ কার্নেল ফ্রম মাল্টিপল ডিস্ক ভার্সন অ্যান্ড কার্নেল অপশনস। সো এটা একটা জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়া হলো সিস্টেম বুটের। দিস সিস্টেম বুট ফাংশন ইজ অ্যাভেলেবল ইন লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম। So kernel loads the load and system is then running. So kernel load হওয়ার পরেই আসলে আমার সিস্টেমটা স্টার্ট হয়। অপারেটিং সিস্টেমের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে। তাহলে আমরা সিস্টেম কল বিষয়টা বুঝতে পেরেছি। এখন সিস্টেম কলের কিছু টাইপস আছে। There are commonly 5 types of system call. These are as follows, like process control, file management, device management, information maintenance and communication. এই 5 ধরনের ক্যাটাগরিতে, যেটা আমরা একটু আগে চার্ট আকারে দেখছিলাম, চার্টের মধ্যে এইটার কমান্ডসগুলিও দেওয়া ছিল উইন্ডোজ ওএস এর জন্য এবং লিনাক্স, দুইটা কমন হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম। এই দুইটা কমন অপারেটিং সিস্টেমের জন্য এই ক্যাটাগরির সিস্টেম কলসগুলির কি কি কমান্ডসে আমরা কি কি ফাংশন হচ্ছে সেই ফাংশনসগুলির কিছু এক্সাম্পল দেখছিলাম। তো একটু যদি সংক্ষেপে আমরা বলি যে এই 5 টাইপসকে নিয়ে যদি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করি। ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য প্রসেস কন্ট্রোল। প্রসেস কন্ট্রোল ইজ দ্য সিস্টেম কল that is used to direct the processes, and some processes control. Examples including creating, load, abort, end, execute, process, terminate the process, etc. এই টাইপের হতে পারে, যেগুলি আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখছিলাম। নেক্সট আলোচনায় আরো ডিটেইলসে আসবে, আমরা ওই ফাংশনসগুলিকে নিয়ে আর একটু কিছু আলোচনা করব এবং দেখব। সো সেকেন্ড টাইপটা হচ্ছে ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ফাইলকে ম্যানেজ করা, যেটার একটা এক্সাম্পল আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে একটা ফাইল থেকে কন্টেন্টকে আরেকটা ফাইলের মধ্যে যে রিড করব, সেই টাইপের বিষয়গুলিকে ফাইল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আসে। তো ফাইল ম্যানেজমেন্ট ইজ এ সিস্টেম কল that is used to handle the files. Some file management examples include creating files, deleting files, open, close, read, write, etc. Third one is the device management. Device management is a system call that is used to deal with the devices, and এটা ডিভাইস কে নিয়ে কাজ করে। Some example of the device management include read, device, write and get device attribute, রিলিজ ডিভাইস। কোনো ডিভাইসকে নিয়ে যখন যে কাজগুলি হবে
সেটাকে আমরা কোনো ডিভাইসকে কল করে যখন কাজ করব সেটাই আমাদের ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড এই ক্যাটাগরির মধ্যে আসে। Fourth one is the information maintenance. Information maintenance is a system call that is used to maintain the information, and there are some examples of information maintenance including the getting system data, set time or date, and gate time or date, and then set system data etc. এগুলি হতে পারে। কমিউনিকেশন রিলেটেড কিছু সিস্টেম কল হতে পারে, আমরা প্যাকেট সেন্ড করব, প্যাকেট রিসিভ করব, এই টাইপেরগুলির মধ্যে আসছে। So communication is a system call that is used for communication. There are some examples in communication including create, delete communication, connections, send and receive messages etc. আমরা যখন ইন্টারনেটে কোনো কিছু ডেটা আদান প্রদান করি, এটা প্যাকেট আকারে আমাদের এটা সেন্ড এন্ড রিসিভ হয়ে থাকে। সো ওই এক্সাম্পলস গুলি যদি আমরা দেখি, এই পাঁচটা ক্যাটাগরির মধ্যে প্রসেস কন্ট্রোলের মধ্যে উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আছে ক্রিয়েট প্রসেস, যেটাকে ইউনিক্সে বলা হয় ফর্ক, এন্ড আছে এক্সিট প্রসেস, যেটা ইউনিক্সে আমরা বলছি শুধু এক্সিট, এন্ড প্রসেস কন্ট্রোলের এগুলি জাস্ট কমন কিছু এক্সাম্পল, আরো অনেক এক্সাম্পল আছে, বাট দিস আর দ্য মোস্ট কমন সিস্টেম কলস। এন্ড প্রসেস কন্ট্রোলের মধ্যে ওয়েট ফর সিঙ্গেল অবজেক্ট, যেটা আমরা ইউনিক্সে জাস্ট ওয়েট আকারে লিখতে পারি। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কম্পেয়ার করলে সেকেন্ড এন্ড থার্ড কলামের মধ্যে যে আমাদের উইন্ডোজের যেই সিস্টেম কলের কিওয়ার্ডস গুলি আছে, কিওয়ার্ডস গুলি একটু লার্জার, বাট আমরা এইটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই সিস্টেম কলটার মাধ্যমে কি কল করা হচ্ছে বা কোনটাকে এক্সিকিউট করা হচ্ছে আর কি। ফাইল ম্যানিপুলেশন এর মধ্যে বা ফাইল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আসছে ক্রিয়েট ফাইল, রিড ফাইল, রাইট ফাইল এন্ড ক্লোজ হ্যান্ডেল, যেগুলিকে আমরা কনজিকিউটিভ ভাবে ইউনিক্সে যদি দেখি, ক্রিয়েট ফাইলকে আমরা বলছি ওপেন, ওকে, রিড ফাইলকে অনলি রিড, রাইট ফাইলকে অনলি রাইট, এন্ড ক্লোজ হ্যান্ডেলকে আমরা জাস্ট ক্লোজ হিসাবে নিতে পারি। সেম ভাবে ডিভাইস ম্যানেজমেন্টের মধ্যে সেট কনসোল মোড, এটাকে আমরা এলওসি লোকেশন টিএল এইভাবে নিতে পারি। দেন আছে রিড কনসোল, এটাকে শুধু রিড আমরা নিব। রাইট কনসোল, এটা দেখো যে রিড এবং রাইট এইগুলি আমাদের ফাইল ম্যানিপুলেশনের মধ্যেও ছিল, বাট যখন আমরা ডিভাইস কন্ট্রোলে আসছি, তো এই কমান্ডের সাথে আমরা সেই ডিভাইসকে তো আমরা নেমটাকে উল্লেখ করব যে কোন ডিভাইসকে নিয়ে আমরা কাজ করছি। সো কোন ডিভাইসের মধ্যে রিড হবে বা রাইট হবে বা লোকেট করবে, সেইগুলিকে আমরা যখন মেনশন করে দিয়েই আমরা আলাদা আলাদাভাবে এটার আউটপুট পেতে পারি। And fourth one is the information maintenance, and fifth one is the communication and protection. আমরা এই আলাদা আলাদা টাইপের আছে। সো আমাদের যদি এখন এই সিস্টেম কলগুলিকে নিয়ে আরেকটু ডিটেইলস আসি, যেমন ওপেন কি করছে, যে the open system call allows you to access a file on a file system. It allocates resources to the file and provides a handle that the process may refer to. And many processes can open a file at once or by a single process only, and it's all based on the file system and structure. File system and structure উপরে বেস করে এইটা আমাদের প্রসেসটাকে ওপেন করছে এবং ফাইলটাকে এক্সিকিউট করছে। রিডের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারছি যে ইট ইজ ইউজড টু অবটেইন ডেটা ফ্রম এ ফাইল, মানে একটা ফাইলকে রিড করা, একটা ফাইলকে ওপেন করবে এন্ড রিড করবে ফাইলের কন্টেন্টকে, and it accepts three arguments in general: a file descriptor, a buffer to store the read data, যে ডাটাটাকে আমরা রিড করছি মানে ওপেন করছি, ওইটাকে তো ফাইলটাকে তো ওপেন করা লাগছে, তো এটা একটা বাফার স্টোর করতে হচ্ছে, স্টোর থেকে ওপেন হচ্ছে, and the number of bytes to read from the file, ফাইল থেকে যখন রিড করব তখন কিছু নাম্বার অফ বাইটস আমাদের প্রয়োজন, and the file descriptor of the file can be read only. File read could be used to identify it and open it using the open before reading. So আর কিছু আছে, আমরা প্রত্যেকটাকে এই আলোচনায় ডিসকাস করব না, আমরা নেক্সটে আসছি ফর্কের মধ্যে। The process generate clones of themselves using the fork system call. Fork system call এর মাধ্যমে এই যে আমরা যেটা কপি করছিলাম ফাইল সেটা আসছে, and it is one of the most common ways to create processes in operating system. When a parent process swap the child process, execution of the parent process is interrupted until the child process completes. Once the child process has completed its execution, control is returned to the parent process. মানে child processor প্রসেসটা এক্সিকিউট হওয়ার পরে এটা আবার রিটার্ন করে আসছে প্যারেন্ট প্রসেসের কাছে।
ক্লোজে আমরা করতে পারছি যে ইট ইজ ইউজ টু এন্ড দ্য ফাইল সিস্টেম। আমরা ক্লোজ ওয়ার্ডটা থেকেই বুঝতে পারছি যে এটা আমাদের ফাইল সিস্টেমটাকে অ্যাক্সেসটাকে ক্লোজ করে দিবে। অ্যান্ড হোয়েন দ্য সিস্টেম ইজ ইনভলভড ইট সিগনিফাইজ দ্যাট দ্য প্রোগ্রাম নো লঙ্গার রিকোয়ার্স দ্য ফাইলটা যখন আর প্রয়োজন নাই তখনই সেটাকে আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি। অ্যান্ড দ্য বাফার আর ফ্লাশড, মানে বাফারের যেই মেমোরিতে যেইটা ছিল ওইটা ফ্লাশড হয়ে যাচ্ছে, মানে ওটা বাফারটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। And the information is altered and the file resources are deallocated as a result. So এরকম আরো কিছু আমাদের আছে। সো ডিটেইলস দেখার জন্য আমরা another pre recorded content থেকে দেখব। This is the process, operating system এর process নিয়ে। So let's check this process নিয়ে ডিসকাশন করব। তো প্রথমেই আমরা চিন্তা করি যে প্রসেস জিনিসটা আসলে কি। সো আমরা জানি যে একটা অপারেটিং সিস্টেম বা একটা সিপিইউটা আসলে কি হয়। একটা সিপিইউ কাজ বা প্রসেসরের কাজ হলো যে অনেকগুলো টাস্ক কমপ্লিট করা, রাইট, বা অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে টাস্ক কমপ্লিট করা। কিছু কাজ দেওয়া হবে, সেই কাজগুলো সে কমপ্লিট করবে। তো এই টাস্ক বা কাজগুলোকে আমরা কি বলবো, কি নামে রাখবো, বা এদেরকে আমরা কিভাবে ভিজুয়ালাইজ করবো। তো এটাকে আইদার জব বলা হতো যখন আগে পুরাতন ব্যাক সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম ছিল, আর কারেন্ট অপারেটিং সিস্টেমে এটাকে বলা হয় ইউজার প্রোগ্রাম অথবা টাস্ক, সেটা হচ্ছে টাইম শেয়ারিং সিস্টেম। আর ইন জেনারেল যদি আমরা এখন যে মডার্ন যে অপারেটিং সিস্টেমের কনসেপ্ট আছে সেখানে এটাকে বলা হয় প্রসেস। সো তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে একটা কম্পিউটার সিস্টেমের প্রসেসরে অনেকগুলো প্রসেস এক্সিকিউট হয়। তো আমরা এখানে যেটা বলতে পারি জব এন্ড প্রসেস দে অ্যাকচুয়ালি রেফার টু দ্য সেম কনসেপ্ট, যে যেই টাস্কগুলো প্রসেসর বা সিপিইউতে কমপ্লিট হচ্ছে সেই টাস্কগুলোকে আমরা প্রসেস বলছি। এখন আমরা দেখি যে প্রসেস জিনিসটা আসলে কি। সো it says that process is a program that is in execution. সো আমরা কি জানি যে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আসলে আমরা কমপ্লিট করি বা এক্সিকিউট করি। তো প্রোগ্রামটা যখন এক্সিকিউশন স্টেজে থাকে, মানে যখন সেটা এক্সিকিউট হচ্ছে এরকম একটা সিনারিওতে থাকে, সিচুয়েশনে থাকে, তখন ওটাকে আমরা বলবো প্রসেস। তো ডিফারেন্সটাকে আমি বলি যে program is like you can say it's like class, যে হচ্ছে আমার একটা আইডিয়া আছে যে এটা হচ্ছে এই জিনিস এই কাজ করবে। আর প্রসেসকে আমরা বলতে পারি অবজেক্ট, যে ওটা ফলো করে যে জিনিসটা রান করতেছে বা যে জিনিসটা ক্রিয়েট হচ্ছে বা এক্সিকিউট হচ্ছে সেটাকে বলছি আমরা প্রসেস। সো ওইরকম কনসেপ্ট থেকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এইভাবে আমরা ভাবতে পারি। বাট what it says that it is more than just program codes. Program code is known as text section of the process. So আমরা আমাদের মানে নর্মাল সেন্স থেকে যে আমরা যেটা দেখে আসছি, আমাদেরকে বিভিন্ন সময় বলা হতো যে যখন আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করি যে তুমি এটা প্রোগ্রাম লিখো, যে 1 থেকে 1000 এর মধ্যে প্রাইম নাম্বারগুলো বের করার প্রোগ্রাম লিখো। সো প্রোগ্রাম বলতে আমরা বুঝি যে লাইনস অফ কোড, বাট প্রসেস কিন্তু শুধুমাত্র সেই লাইনস অফ কোড না, ইট ইজ মোর দ্যান দ্যাট। তো কিরকম ব্যাপারটা ধরো হচ্ছে আমি বললাম যে আমরা একটা ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রাম করব। সো ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রাম কনসেপ্টটা খুবই ইজি, যে একটা প্রোগ্রাম হবে যেখানে কিছু মানুষকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হবে। কিন্তু তুমি যখনই এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করতে যাবে তখনই দেখবে হচ্ছে বেশ কিছু আদার জিনিসপত্র চলে আসছে। কিরকম, যে তোমাকে একটা প্লেস ঠিক করতে হচ্ছে, তোমাকে ফুড ম্যানেজ করতে হচ্ছে, তোমাকে কি বলা যায় এটাকে ফার্নিচার ম্যানেজ করতে হচ্ছে, হ্যাঁ, তারপর তুমি যে হচ্ছে ডেকোরেশন করবা, তোমার হচ্ছে কিছু ডেকোরেশন দিতে হবে হচ্ছে। সো আদার্স বেশ কিছু জিনিসপত্র চলে আসতেছে রেদার দেন দ্য কনসেপ্ট অফ যে গিভিং ফেয়ারওয়েল টু সামওয়ান, তাই না? তো ঠিক এখানেও সেম জিনিস, যে আমরা যখনই বলছি হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম, ওটা যখন এক্সিকিউশনে চলে যায় তখন ওটাকে আমরা বলছি প্রসেস। বাট
a process is not just the text or the lines of code. তো প্রসেসের মধ্যে কোড ছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে। সেটা কি কি থাকতে পারে সেখানে এখানে বলা আছে যে besides the code of program it contains program counter, stack, data section, heap. তো এগুলোর কাজ কি? সো প্রোগ্রাম কাউন্টার এন্ড রেজিস্টার এটা হচ্ছে একটা পোরশন। আমরা যদি এটাকে পুরোটাকে একটা প্রসেস হিসেবে চিন্তা করি, সে দিস ইজ আ প্রসেস, পুরো ডায়াগ্রামটা। তো এই ডায়াগ্রামের মধ্যে একটা প্রোগ্রাম কাউন্টার থাকবে যেটা হচ্ছে কি করে স্টোরস কারেন্ট অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য প্রসেস। মানে তোমার যদি প্রসেসে যদি এই লাইনস অফ কোডগুলো থাকে, প্রোগ্রাম কাউন্টার ডিটারমাইন করে হচ্ছে তোমার এখান থেকে তোমার এই প্রোগ্রামের কতটুকু পর্যন্ত এক্সিকিউট হলো, নেক্সট কোন লাইনটা এক্সিকিউট হবে, এই ভ্যালুটা প্রোগ্রাম কাউন্টারে স্টোর করা থাকে। দেন স্ট্যাক ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ মেমোরি, রাইট? আমরা জানি এটা ডেটা টাইপ। সো স্ট্যাকের মধ্যে কি থাকে? স্ট্যাকের মধ্যে থাকে হচ্ছে টেম্পোরারি ডেটা। যখনই আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখি বা কোড লিখি, ওখানে কিছু ভ্যারিয়েবল আমরা ইউজ করি, রাইট? যেগুলো হচ্ছে টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল। ওইগুলা বা আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষায় বলতে পারি লোকাল ভ্যারিয়েবল। তো ওই টাইপের ডেটা এগুলা হচ্ছে স্ট্যাকের মধ্যে রাখা হয়। এই যে ফর এক্সাম্পল এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে ফাংশন, প্যারামিটার, লোকাল ভ্যারিয়েবলস, রিটার্ন অ্যাড্রেস, এই জিনিসগুলো স্ট্যাকে থাকা। ওই প্রোগ্রাম মানে এই প্রোগ্রাম বা এই প্রসেসের সাথে রিলেটেড এই জিনিসগুলো স্ট্যাকে রাখা হয়। দেন ডেটা সেকশন বলে একটা সেকশন আছে। এই ডেটা সেকশনে থাকে হচ্ছে এই প্রোগ্রামের গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলস গুলো। হিপ বলে আরেকটা সেকশন আছে। এই সেকশন থাকে ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেটেড মেমরি। আমরা যখন যেহেতু আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কোড লিখে আসছি, আমরা জানি যে অনেকগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। সেটা হচ্ছে অনেকগুলো প্রোগ্রাম তুমি লিখতে পারো যে এক্সিকিউশন টাইমে ডাইনামিক্যালি তার মেমরি দরকার হয়, কখনো কম কখনো বেশি, কিন্তু কি পরিমাণে সেটা আমরা জানি না। সো দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলতেছি হিপ। হিপের জন্য এরকম একটা পোরশন থাকে যেখানে হচ্ছে ডাইনামিক্যালি ওর ডেটাগুলো, এই প্রসেস রিলেটেড ডেটাগুলো এখানে রাখা হয়। আর এই টেক্সট পোরশন থাকে হচ্ছে এই প্রসেসের কোড, প্রোগ্রামিং যে কোডগুলো। তো আমরা যখনই বলবো একটা প্রসেস, এই সব কিছু মিলে একটা প্রসেস হয়, ঠিক আছে? সো যদি আমি সাম আপ করি, জিনিসটা হচ্ছে এরকম। আমরা এতদিন ধরে দেখে আসছি যে অপারেটিং সিস্টেমের কাজ হচ্ছে প্রোগ্রামকে এক্সিকিউট করা, কিন্তু যখন একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনে চলে যায় তখনই ওই প্রোগ্রামটাকে আমরা বলবো প্রসেস। অ্যান্ড প্রসেসেস আর স্টোরড ইন দ্য অপারেটিং সিস্টেম, processes are stored in the memory. So মেমোরিতে যেহেতু আমার এই প্রোগ্রামের ইনফরমেশন রাখতে হচ্ছে বা এই প্রসেসের ইনফরমেশন রাখতে হচ্ছে, তখন আমার এই টেক্সট ছাড়াও আরো অনেক ডেটা রাখতে হয়। সো এই সব কিছুকে অ্যাজ এ হোল একটা প্যাকেজ হিসেবে আমরা প্রসেস করতে পারি। সো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে তোমার প্রোগ্রাম আর প্রসেসের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। প্রোগ্রাম ইজ এ কালেকশন অফ ইনস্ট্রাকশন, মানে লাইনস অফ কোড যেটা এক্সিকিউট করতে হবে, সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম। প্রোগ্রাম ইজ এ প্যাসিভ এন্টিটি, মানে কি তুমি যখন একটা কোড লিখলা সেটা একটা ফাইলে লিখছো এবং সেভ করছো, রাইট? সো ওটা নিয়ে তো আর কোনো কাজ হচ্ছে না। সো দ্যাট ইজ আ প্যাসিভ এন্টিটি। এটাকে যখন এক্সিকিউশনে নিয়ে যাও তখন এটা অ্যাক্টিভ এন্টিটি হচ্ছে এবং তখন এটাকে আমরা বলি প্রসেস। সো যেটাই বলা হলো যে a program becomes a process when it is loaded into memory for execution. তো এখানে একটা ছোট এক্সাম্পল দেওয়া আছে। সো দিস ইজ এ প্রোগ্রাম যে a equals to 10, b equals to 5, then print a plus b. সো এই ফাইলটাকে যখন আমি লোড করব আমার মেইন মেমোরিতে, যাতে করে এটা প্রসেসর এক্সিকিউট করতে পারি, যখন এটা আমি লোড করব তখন এইভাবে লোড হবে। আমার মেমোরিতে এরকম একটা কি বলা যায়, একটা পোর্শন ক্রিয়েট হবে এবং এই পোর্শনে এই প্রোগ্রামটাকে কনভার্ট করে ডেটা রাখা হবে। সো আমরা কিভাবে ডেটাটা রাখবো? প্রথমেই হচ্ছে এই যে এই লাইনস অফ কোডগুলো, এগুলো হচ্ছে টেক্সট সেকশনে চলে গেল। দেন হচ্ছে এখানে কিছু ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু আছে। সো এই ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুগুলো ডেটা সেকশনে থাকলো, রাইট?
দেন হচ্ছে এখানে একটা প্রোগ্রাম কাউন্টার থাকবে যে কোন লাইন এক্সিকিউট হলো, কতটুকু পর্যন্ত এক্সিকিউট হলো, সেই জিনিসগুলো এই প্রোগ্রাম কাউন্টারের এই জায়গাটাতে স্টোর করা থাকবে। সো এইভাবেই যখন এই প্রোগ্রামটা যখন আমার পিসিতে বা আমার মেশিনে আছে, দ্যাট ইজ জাস্ট এ ফাইল আর কিছু না। কিন্তু যখনই এটাকে আমি এক্সিকিউশনের জন্য মেমোরিতে লোড করলাম, তখন এটা একটা প্রসেস হয়ে গেল এবং এইটার জন্য অ্যাসোসিয়েটেড ডেটাগুলোকে এইভাবে স্ট্রাকচার করে স্টোর করা হলো আমার মেমোরিতে। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ প্রোগ্রাম অ্যান্ড আ প্রসেস। আচ্ছা, না আরেকটা মজার ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম কিন্তু একটাই হয়, কিন্তু সেম প্রোগ্রাম ফলো করে অনেকগুলো প্রসেস ক্রিয়েট হতে পারে। যে এক্সাম্পলটা আমরা নর্মাল ক্লাস অবজেক্ট সিনারিওতে দেখি, যে ক্লাস একটা হয় কিন্তু সেম ক্লাস ফলো করে অনেকগুলো অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায়, রাইট? সো এখানেও সেম সিনারিও। ফর এক্সাম্পল এখানে আমি বললাম যে ব্রাউজার প্রোগ্রাম, যে ধরো তোমার কম্পিউটারে তুমি একটা ব্রাউজার ইনস্টল দিয়ে রেখেছো, একটা ব্রাউজার অ্যাপ্লিকেশন। বাট তুমি যদি দেখো, খেয়াল করে দেখো, আমি যদি গুগল ক্রোমের এক্সাম্পল দিই, তাহলে সেম গুগল ক্রোমের অনেকগুলো ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করা যায়, রাইট? অনেকগুলো উইন্ডো ক্রিয়েট করতে পারো আলাদা আলাদা, এবং প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদাভাবেই কাজ করে। সো আমি যেটা বলতে পারি, ওই ব্রাউজার প্রোগ্রামটাকে ফলো করে আমি এখানে একটা প্রসেস বা একটা উইন্ডো ক্রিয়েট করলাম, এখানে আরেকটা প্রসেস বা আরেকটা উইন্ডো ক্রিয়েট করলাম, এখানে আরেকটা প্রসেস বা আরেকটা উইন্ডো ক্রিয়েট করলাম। সো তার মানে কি, পাশাপাশি আমার তিনটা জিনিস চললো, কিন্তু তিনটাই আসলে সেম প্রোগ্রাম আর ডিফারেন্ট প্রসেস। কেন? কারণ আমি এই ব্রাউজারে যে কাজগুলো করতেছি, এটার ইফেক্ট কিন্তু এই দুইটাতে পড়ছে না। ওয়াই? বিকজ ফর দিস ব্রাউজার অর ফর দিস প্রসেস মেমোরিতে আলাদাভাবে জায়গা বা ডেটা স্টোর করা হচ্ছে, অ্যান্ড ফর দিস প্রসেস মেমোরিতে আরেকটা জায়গায় স্টোর করা হচ্ছে ডেটা, অ্যান্ড ফর দিস প্রসেস এর জন্য আলাদা জায়গা আছে। সো আমি এইখানে যাই করি, আমার এইটার এফেক্ট এইখানে পড়বে, মানে এই মেমোরির জায়গাটাতে চেঞ্জ হচ্ছে। আর এই প্রসেসের ডেটা যেহেতু আমার এখান থেকে আসছে, সো এটার অ্যাক্টিভিটি আমার আসলে এখানে শো করছে না। দ্যাট মিনস যে আমি সেম প্রোগ্রামকে ফলো করে অনেকগুলো প্রসেস ক্রিয়েট করতে পারি, অ্যান্ড দিস প্রসেসেস আর ডিফারেন্ট, বাট ওদের বিহেভিয়ার সেম। বিহেভিয়ার সেম কেন? কারণ তারা তো আসলে সেম প্রোগ্রাম, তারা ব্রাউজার, প্রত্যেকেই ব্রাউজার। তো ব্রাউজারে যে কাজ করার কথা, এরাও সেম কাজগুলাই করবে, কিন্তু ইউজার ওদেরকে কিভাবে ইউজ করতেছে, দ্যাট আর ডিফারেন্ট, দ্যাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো এইভাবে আমরা একটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। প্রোগ্রামের অনেকগুলো ইনস্ট্যান্স হয় না, কিন্তু প্রসেসের সেম প্রোগ্রামে অনেকগুলো প্রসেস ক্রিয়েট হতে পারে। যেহেতু আমরা এখন প্রসেস নিয়ে দেখলাম, আলোচনা করলাম, তো এখন আমরা দেখি যে একটা প্রসেসের কি কি স্টেট হতে পারে। হ্যাঁ, মানে আমরা যখন প্রসেসের কথা বলছি, প্রসেসটা মেমোরিতে আসে, মেমোরিতে আসার পর সে হয়তো ওয়েট করে যে আমার প্রসেসরটাকে এখন কোনো কাজ করতেছে নাকি ফ্রি আছে, সে ওয়েট করতে পারে। সে তারপরে প্রসেসরকে যদি সে ফ্রি পায়, তাহলে সে এক্সিকিউশনে যাবে, তারপর এক সময় গিয়ে সে প্রসেসটা টার্মিনেট হয়ে যাবে। সো এরকম বিভিন্ন স্টেপ পার হয়ে যায় একটা প্রসেস। সো সেই স্টেপ বা স্টেটগুলো থেকে একটা প্রসেসের হতে পারে। একটা প্রসেসে নর্মালি 5টা স্টেজ হতে পারে। প্রথমটাকে আমরা বলি হচ্ছে নিউ স্টেট। নিউ মানে হচ্ছে প্রসেসটা জাস্ট ক্রিয়েট করা হলো, মানে আমার হার্ড ডিস্ক থেকে প্রসেসটাকে আমার মেমোরিতে জাস্ট আনা হলো। মেমোরি বা আমরা এটাকে বলতে পারি র্যাম। হার্ড ডিস্ক থেকে আমার র্যামে আনতে হলো, জাস্ট আনা হলো, দ্যাট ইজ a new process has created. So ওই প্রসেসটা নিউ স্টেটে আছে। দেন রানিং। রানিং মানে কি, র্যাম থেকে আমার প্রসেসটা সিপিইউ বা প্রসেসরে গেল, প্রসেসরে গিয়ে এক্সিকিউট করতেছে। সো ওই সময় আমরা বলবো প্রসেসটা রানিং স্টেটে আছে। ওয়েটিং। ওয়েটিং স্টেট কি, এই যে মেমোরিতে থাকার সময় যদি সিপিইউ বিজি থাকে, তাহলে আমার এই প্রসেসটাকে এখানে ওয়েট করতে হচ্ছে। সো তখন আমি বলবো আমার প্রসেসটা ওয়েটিং স্টেটে আছে। দেন হচ্ছে রেডি স্টেট। রেডি স্টেট হচ্ছে ওয়েটিং টু বি অ্যাসাইন্ড টু এ প্রসেসর। তার মানে যে এই প্রসেসটা সে সিপিইউতে যাওয়ার জন্য রেডি আছে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ কল্ড রেডি স্টেট। আচ্ছা, ওয়েটিং স্টেটের আমি আরেকটু ক্লিয়ার করি। ওয়েটিং স্টেটে আরেকটা সিনারিও হতে পারে, একটা প্রসেস যে শুধু সিপিইউতে যাওয়ার জন্য ওয়েট করতেছে তা কিন্তু না।
একটা প্রসেস অনেক কিছুর জন্য ওয়েট করতে পারে। ফর এক্সাম্পল কি বলা যায় যে হচ্ছে প্রিন্টার, যে একটা ফর এক্সাম্পল কারেন্টলি P1 সে প্রিন্টারকে ইউজ করছে, আমার সিস্টেমে একটাই প্রিন্টার আছে, কিন্তু P2 এরও ইন দ্য মিন টাইম মানে সে প্রিন্ট করতে চায়, কিন্তু P1 যেহেতু প্রিন্ট করছে সো P2 প্রিন্ট করতে পারছে না, তো P2 কি করবে, P2 ওয়েট করছে ফর P1, রাইট? সো P1 শেষ হলে তারপরে P2 প্রিন্টারে যাচ্ছে। সো এই যে মাঝখানের যে টাইমটা এটা হচ্ছে P2 এর জন্য ওয়েটিং টাইম বা ওয়েটিং স্টেট। P2 ওয়েটিং স্টেটে আছে। সো ওয়েটিংটা ডিফারেন্ট কারণে হতে পারে। আর যখন সে ওয়েট করে সিপিইউতে যাওয়ার জন্য তখন আমরা ওই প্রসেসটাকে বলি সে রেডি স্টেটে আছে, মানে দ্য প্রসেস ইজ রেডি টু এক্সিকিউটেড। টার্মিনেটেড মানে কি, প্রসেসটা জাস্ট তার কাজ শেষ করেছে, মানে এক্সিকিউশন শেষ এন্ড ইট উইল গো আউট। সো তখন আমরা ওই স্টেটটাকে প্রসেসের স্টেট বলবো, টার্মিনেটেড স্টেট। সো বেসিক্যালি এই পাঁচটা স্টেটেই আসলে প্রসেসগুলো থাকতে পারে। সো এখানে একটা প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রামটা আছে যে পুরো সিনারিওটাকে এক্সপ্লেইন করার মতো। যে প্রথমে কি হয়, প্রথমে হচ্ছে আমার সিস্টেমে যখন র্যাম থেকে হার্ড ডিস্ক থেকে হার্ড ডিস্ক থেকে যখন র্যামে আসে তখন প্রসেসটা নিউ স্টেটে থাকে। সো নিউ স্টেট থেকে সে কি করে, সে সিপিইউতে যাওয়ার জন্য ওয়েট করে, রাইট? সো তার মানে কি নিউ থেকে সে রেডি স্টেটে যায়। সো রেডি স্টেট থেকে সে কোথায় যেতে পারে, তার নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে প্রসেসর, মানে কি সে এক্সিকিউট হতে চায়, তার মানে কি রেডি থেকে সে রানিং স্টেটে যেতে পারে। সো রানিং স্টেটে যাওয়ার পরে যখন একটা প্রসেস রানিং এ আছে তখন কি কি সিনারিও হতে পারে, বেশ কিছু সিনারিও হতে পারে। একটা সিনারিও হতে পারে যে প্রসেসটা রানিং করে প্রসেসটার এক্সিকিউশন শেষ, তো তাহলে সে এক্সিট করে টার্মিনেটেড স্টেটে আসবে। আর একটা কি হতে পারে যে প্রসেসটার একটা ইনপুট আউটপুট, যে একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে তার মনে করো তার প্রিন্টার ইউজ করার দরকার পড়বে, তাহলে সে কি করবে, রানিং থেকে ওয়েটিং স্টেটে চলে আসবে। সে কার জন্য ওয়েট করছে, সে প্রিন্টার ফ্রি হওয়ার জন্য ওয়েট করছে। সো ওইটা শেষ করে ওই কাজটা যদি শেষ হয়, এই যে ওই ইভেন্ট কমপ্লিশন, ওই ইভেন্টটা যদি শেষ হয় তাহলে সে আবার রেডি স্টেটে চলে যাবে। কেন? কারণ রেডি স্টেটে না গেলে সে আবার সিপিইউর কাছে যেতে পারবে না, দ্যাটস ওয়াই সে রেডি স্টেটে গিয়ে আবার সিপিইউতে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আচ্ছা, আরেকটা সিনারিও কি হতে পারে যে ইন্টারাপ্ট হতে পারে, যে একটা প্রসেস এক্সিকিউট হচ্ছে, তো ইন দ্য মিন টাইম আমি দেখলাম যে আরো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রসেস চলে আসছে, ওইটাকে আমার সাথে সাথে এক্সিকিউট করা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তখন আমি কি করবো, কারেন্টলি যেটা এক্সিকিউটিং বা রানিং স্টেটে আছে ওকে বলবো যে তুমি একটু যাও, ওয়েট করো রেডি স্টেটে গিয়ে, আর নতুন যে প্রসেসটা আসলো তাকে হয়তো সে রান করবে বা এক্সিকিউট করবে। সো এরকম একটা সিনারিও হতে পারে। সো এইভাবেই আসলে একটা প্রসেস যে আমার সিস্টেমে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বা ট্রাভেল করে আলটিমেটলি, তো ওই সিনারিওটা এখানে এক্সপ্লেইন করা হলো। আচ্ছা, সবার শেষে যদি আমি আবার ওভারঅল একটা আইডিয়া দিই যে আমার যখন একটা প্রসেস আমার মেমোরিতে আসে, আমি জানি কি একটা স্ট্রাকচার ফলো করে প্রসেসটাকে স্টোর করতে হয়। তো যে স্ট্রাকচারটা আমি দেখলাম এখানে হচ্ছে ডেটা সেকশন থাকে, হিপ থাকে, হ্যাঁ, টেক্সট সেকশন থাকে, অনেকগুলো সেকশন থাকে। তো ওইগুলোর জন্য একটা ডেটা স্ট্রাকচার, একটা ফরম্যাট ফলো করা হয়। তো সেই ফরম্যাটটাকে বলে পিসিবি বা প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক। সো দিস ইজ দ্য ব্লক ডিজাইন, যে ডিজাইনের উপর বেস করে একটা প্রসেসকে আমরা মেমোরিতে স্টোর করি। তো এই ব্লক ডায়াগ্রামটা যদি আমরা দেখি যে এখানে কি কি থাকে, আসলে প্রসেসের স্টেট থাকতে হবে, প্রসেসটা কোন স্টেটে আছে ওইটা আমরা ইনফরমেশনটা স্টোর করি। প্রসেস নাম্বার, প্রত্যেকটা প্রসেসেরই আমার সিস্টেমে একটা নাম্বার থাকে সিরিয়াল নাম্বারের মতো, তো এই প্রসেসটার নাম্বার কত সেটা রাখি। প্রোগ্রাম কাউন্টার, এটা কি জিনিস আমরা একটু আগে বলেছি যে আমার প্রসেসটা কত নাম্বার লাইন পর্যন্ত এক্সিকিউট হলো এই ইনফরমেশনটা রাখা। রেজিস্টার্স আসলে হচ্ছে মেমোরি, হার্ডওয়্যার পার্সপেক্টিভ থেকে এটাকে আমরা রেজিস্টার্স বলি। দেন মেমোরি লিমিট, যে প্রসেসের জন্য কি লিমিট আছে। দেন লিস্ট অফ ওপেন ফাইলস, যে প্রোগ্রামটা আমার কোন ফাইলকে ওপেন করেছে কিনা, যদি ওপেন করে তাহলে কোন কোন ফাইলকে সে ওপেন করেছে সেই লিস্টটা এখানে থাকে। এরকম আরও অনেক ইনফরমেশন থাকে, এই যে এখানে
আইডেন্টিফাই করা আছে যে সিপিইউ স্কেডিউলিং ইনফরমেশন, সিপিইউ রেজিস্টার, মেমোরি ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, আইও স্ট্যাটাস ইনফরমেশন। সো একটা প্রসেস রিলেটেড এই ইনফরমেশনগুলো আমার এই প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক এই স্ট্রাকচার ফলো করে মেমোরিতে স্টোর করা হয়। এখন আমরা প্রসেস স্কেডিউলিং নিয়ে কথা বলবো। আমরা আপাতত আজকের ক্লাসে এই পর্যন্ত দেখব প্রসেস শিডিউলিং নিয়ে, শিডিউলিং বা স্কেডিউলিং যেটা বলি আমরা এটা নিয়ে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। সো এতটুকু ভিডিও থেকে সবাইকে দেখার জন্য, পুনরায় ভিডিও রেকর্ডেড ভিডিওটাকে পুনরায় দেখার জন্য এবং এইগুলিকে নিয়ে একটু স্টাডি করার জন্য, যেহেতু আমরা স্টাডির জন্য যে সাইটটা দিয়েছি এবং রেফারেন্স বুক আমাদের একটা দেওয়া আছে, এখান থেকে আমরা একটু ডিটেলসে স্টাডি করব, বিষয়গুলি আমাদের বুঝতে আরও সহজ হবে আশা করি। ধন্যবাদ সবাইকে।